تاریخ سے پہلے ہوگا۔ ایک اور جو آرڈر میں چیز شامل ہے وہ یہ بھی کہ جو عمران خان کے جو بچے ہیں ان سے بھی ان کی ٹیلی فون پر بات کروائی جائے گی۔ اب اس سارے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے شوکت یوسفزئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو رپورٹ کے مندرجات آج سامنے آئے ہیں اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ان معاملات کے حوالے سے تشویش کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے رحمان بھائی، بہت افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اتنا جھوٹ بولا گیا۔ وفاقی وزراء جو ہے وہ غالباً 24 تاریخ کو عمران خان کو پیمز اسپتال لایا گیا تھا اور اس کے بعد مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ جی کچھ بات نہیں ہے۔ پھر 4-5 دن بعد انہوں نے اقرار بھی کیا، پھر اس کے بعد بھی کہا کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان سب وزراء کو میرے خیال سے انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم ہے اور ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ان کا ویژن 15% رہ گیا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو بڑی تشویش ہے ورکروں کے اندر بھی۔ تو حکومت کو ایک ایسے موقع کے اوپر فوری طور پہ عمران خان سے ان کی فیملی کو اور شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے معالج ہیں، ان کو جانا چاہیے، ان کو اجازت دینی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے تاکہ یہ تشویش کا معاملہ ختم ہو، ورنہ یہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ آئی تھنک کہ لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے۔ دیکھیں آپ پہلے سے ملک اتنا مشکل میں ہے، ان سے ملک چلا نہیں جا رہا ہے، بیچ میں اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو بہت عجیب سی صورتحال بنے گی۔ میرے خیال یہ ہے کہ فوری طور پہ پہلا کام یہ کرے حکومت کہ ملاقات پر پابندی ختم کرے عمران خان سے۔ اور اب تو بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ گئی نا، یہ تو جھوٹ بولتے رہے کہ جی ان کو تو پتہ نہیں کڑھائیاں مل رہی ہیں، مرغے مل رہے ہیں، کبھی کیا کہتے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ وہاں پہ تو جو کمرہ ان کو ملا ہے اس میں تو بس ہوتی ہے، اور گرمیوں کے موسم میں تو وہاں کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں۔ جو ٹی وی دیا گیا وہ چلتا نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے دیے نہیں جاتے، کوئی اخبارات کوئی چیز، مطلب یہ جو جیل مینول ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ایک قیدیوں کے جو حقوق ہے وہ تو کوئی نہیں ختم کر سکتے نا۔ اس کے مطابق بھی ان کو وہ تمام سہولتیں نہیں میسر ہیں جو ایک قیدی کو ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہوں، چاہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہو، جو بھی ہو، پنجاب حکومت ہو، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی نا۔ عمران خان اگر اپنی مرضی سے بھی جیل کاٹ رہا ہے تو وہ بہادری سے کاٹ رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی بہت بڑا کرمنل قیدی ہے اور اس لیے ان کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ان کو ایسی اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو قوم دیکھ رہی ہے، اگر یہ صورتحال رہی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، لیکن جو اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے شوکت یوسفزئی صاحب کہ 16 تاریخ تک وہ پھر سے رپورٹ جمع کرائیں گے، جو معائنہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے تحریک انصاف کی تشویش کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ رپورٹ نہ کھیلا جائے۔ عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، اب تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس میں 16 تاریخ ہو 15 تاریخ ہو، یہ چیزیں اب نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے ایک اچھا کام کیا، سلمان صفدر صاحب کو بھیجا، ان کو رسائی دی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا۔ سمپل یہ بات ہے، جو چیز سلمان صفدر صاحب نے کہی کہ جی ان کی جب فوری طور پہ ان کو ان کا علاج کرایا ہے اور یہ بھی کہا کہ علاج کے دوران ان کی فیملی کو اجازت دی جائے، تو یہ چیز سپریم کورٹ نے نہیں مانی۔ آئی تھنک یہ تاریخیں دینے کی بجائے ان کے معالجین کو بھیج دینا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شوکت خانم کے جو معالجین ہیں، جو عمران خان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کو رسائی دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان حالات کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے اور اس حکومت کو خوش کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا تگڑا ہونا پڑے گا اور جو انصاف پر مبنی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، لیکن یہ تو خیر عدالتی معاملات ہیں، قانونی راستے ہیں جس پر آپ بات کریں، لیکن سیاسی طور پر تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ کل احتجاج کا بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ جو اس بار اگر احتجاج شروع ہوا تو یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا پھر، اور اس سے پھر جو ہے نا حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ
जब तक इमरान खान जेल में था सबको पता था कि वो बहादुर आदमी है, वो अपनी जेल काट रहा है। लेकिन अब जब उनकी सेहत का मामला बीच में आ गया है तो लोगों के अंदर तशवीश है। इस दफा अगर लोग निकलेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई वापस चला जाएगा। इस वक्त देखें, सबसे अहम चीज ये है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि लीडरशिप के ऊपर कितना प्रेशर है। जो एमपीएज एमएनएज वो अपने हलकों में फेस नहीं कर सकते हैं इन सवालात को। तो हुकूमत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, हम्म। और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। अगर ये सारी चीजें कंप्रोमाइज हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कर्जों पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा। कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही। हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं आवाम को देने के लिए। इन हालात के अंदर भी ऐसे सूरत-ए-हाल हो हम्म। और ऐसी खबरें आ रही हो तो क्यों इस तरह कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है? स्ट्रेट फॉरवर्डली कहे कि जी जाए, उनके मुआलिजीन जाए, इमरान खान से मुलाकात करे, वो आके बताए कि उनकी सेहत कैसी है। अब ये जो झूठे वज़रा हैं, झूठ अच्छा। बोलते रहे कि जी कुछ भी नहीं है, तो अब इस तरह की खबरें आना तशवीशनाक की बात है ना। ठीक। लेकिन इसमें देखिए, सारे मामले के अंदर इससे पहले जो मुलाकातों वाला इशू था और ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई देने वाला भी जो है वो इशू है, उसमें हुकूमत तो एक बार बार मौक़िफ़ लेती है। वो कहते हैं कि कानून ये कहता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकातें होंगी। तो ये जो हुकूमत बार बार इस आर्गूमेंट को इस्तेमाल करती है, और चाहे वो मुलाकात का मामला हो, दीगर मामलात हो, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? क्या इसमें आपको कुछ वजन लगता है? रहमान भाई, मुझे बड़ी वो अजीब सा फील हो रहा है कि ये जो हुकूमत है इतनी डटाई के साथ झूठ बोल रही है और इतनी डटाई के साथ बातें कर रही है कि जैसे इनको कानून आइन का बड़ा पता है, और जैसे कि बड़े रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सा जेल मैनुअल है यार? कोई हम्म। किस कैदी से रोका जा सकता है मुलाकात, जबकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है? तो ये तो अदालतों के फैसले नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त और कोई दूसरा इशू हमारे सामने नहीं आ सकता। एक ही इशू है कि इमरान खान से फौरी मुलाकात कराई जाए। हम्म। जब तक उनकी सेहत के हवाले से बात बाहर नहीं आएगी, रहमान भाई, आप यकीन करें कि फिर जो है ना पछताना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज्यादा गम और गुस्से में हैं। हम नहीं उनको कंट्रोल कर सकते। ये मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अच्छा। अगर दानाई का मुजाहरा करे तो फौरी तौर पे ही डॉक्टरों को उनको अलाउ करे, उनकी फैमिली को अलाउ करे मुलाकात के लिए। जेल मैनुअल में कौन सी मुलाकात में पाबंदी है? मतलब जेल मैनुअल के मुताबिक ही तो मैं बता रहा हूँ कि हम्म। इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए और उनको इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इजाजत जब जब तक ठीक। इमरान खान की सेहत ठीक थी वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन ये मसला उनकी तकालीफ बर्दाश्त हम्म। करने का नहीं है, अब तो उनकी जिंदगी का मामला है, उनकी सेहत का मामला है। तो इस पर कैसे कौम जो है वो खामोश रह जाएगी? इससे तो ये ना हो कि लोग जो है इनके घरों का रुख करे। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इतनी हमारे ग्रुपों के अंदर अच्छा। वर्कर जो है वो बड़े अपने लीडरों पे बड़े बरहम हो रहे हैं और उनको गैरत दिला रहे हैं। तो इस तरह मैं हम्म। खुद ही, हम तो देखे हमेशा से हमने बात की है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं चाहती है तो हम क्या कह सकते हैं? मतलब उनसे तो कर्जे लेने अच्छा। के अलावा तो इनके पास और ठीक। कोई रास्ता ही नहीं रह गया है। आवाम के पास, आवाम के लिए ना इनके पास कुछ है देने के लिए ना। तो क्या है इसमें? मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा है, मुल्क तो जाम हो चुका है, मुल्क की मईशत रुक गई है। आप देखें, आपके सामने है सारी हाँ। चीजें। इन हालात के अंदर भी अगर हुकूमत होश के अच्छा। नाखून नहीं ठीक है। लेती है और ये कहती है कि जी हम तो जबरदस्ती एहतजाज को रोकेंगे, जबरदस्ती जी। जबरदस्ती एहतजाज को कब तक आप रोकते रहेंगे? कब तक आप गोलियां चलाएंगे? कब तक आप डंडे बरसाएंगे? देखिए ना, 2 3 4 दिनों के अंदर जो 8 फरवरी से पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को उठाया गया, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ? अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सामने आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। मेरी तो यही वो है, हुकूमत से अच्छा। मुतालबा है कि ठीक। फौरी तौर पे सबसे राइट। पहला काम ये करे कि वो इमरान खान के हम्म। जाती मुआलजीन को उन तक रसाई दे, वरना लोग बेकाबू हो जाएंगे। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा ठीक। है। राइट। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं तो बात होगी बांग्लादेश के इंतखाबात। इन इंतखाबात के हवाले से अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद बात करें।